Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Control and Coordination, lecture number 10. In previous lecture, we already discussed about the spinal nerves and the reflex action. In this lecture, we will discuss about the autonomous nervous system. The peripheral nervous system, which is divided into two, that is somatic nervous system and autonomous nervous system. Somatic nervous system, in which the somatic nervous system which release the impulses from the central nervous system to the skeletal or the voluntary muscles of the body. जर आपण बघितलं सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम जे असणार आहे, दिस सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम रिलेज द इम्पल्स, जे काही इम्पल्स असणार आहेत, रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द स्केलेटल और द व्हॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी. बॉडीचे जे काही स्केलेटल मसल्स आहेत किंवा व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल्स अँड द व्हॉलंटरी मसल जे असणार आहेत तिथं इम्पल्स म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडून जो काही इम्पल्स आहे तो स्केलेटल और द व्हॉलंटरी मसल्स कडे पाठवण्याचं काम हे कोण करणार आहे, सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम करते. And this nowadays the peripheral nervous system which include the somatic nervous system and autonomous nervous system. Somatic nervous system मध्ये आपण बघितलं तर somatic nervous system मध्ये काय होणार आहे, in somatic nervous system or these SNES which relays the impulse from the central nervous system to the skeletal or the voluntary muscles of the body. And if you observe the autonomous nervous system, here we discuss in detail the autonomous nervous system. Autonomous nervous system in which or it is a auto functioning. Autonomous nervous system कशी आहे, auto functioning आहे, self regulating आहे, which is not depend upon our willpower, which is not depend upon the willpower, which is auto functioning or the self regulating. And this autonomous nervous system which regulate or control or coordinate the involuntary activities of our body. आपल्या बॉडी मधल्या ज्या इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज आहेत, जे काही इनव्हॉलंटरी ऑर्गन्स असणार आहेत, त्यांचे जे काही फंक्शन्स असणार आहेत, दीज इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज विच आर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट with the help of autonomous nervous system. And this autonomous nervous system which is connected to the different organs, means from the central nervous system, that is the brain and spinal cord पासून काय होणार आहेत, nerves निघणार आहेत, and these nerves with the help of ganglion again they are connect with these different organs and their involuntary activities which are controlled with the help of autonomous nervous system. Autonomous nervous system जी असणार आहे ती कशी आहे, त्याच्यामध्ये involuntary activities of the organs which can be controlled and these are not depend upon our willpower किंवा आपल्या मनावर त्या ऍक्टिव्हिटी नाहीये. जेव्हा आपल्या बॉडी मध्ये जेव्हा फूड मटेरियल आपल्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये एलिमेंटरी कॅनल मध्ये एंटर होणार आहे, तेव्हा डायजेशन ऑफ द फूड मटेरियल करण्यासाठी जे काही तिथं ज्यूस सिक्रेट होणार आहे, एन्झाइम्स डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स सिक्रेट होतील, पॅनक्रियाटिक ज्यूस सिक्रेट होईल. दिस सिक्रेशन ऑफ द डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स which are not depend on our or the not depend upon our willpower. म्हणजे आपण ठरवून ते एन्झाइम सिक्रेट होणार नाही किंवा ते एन्झाइम्स कधी सिक्रेट होणार आहेत ही प्रोसेस आपल्याला माहिती होत नाही. कारण का, ह्या ज्या काही इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत, दीज इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज विच कॅन बी कंट्रोल कोऑर्डिनेट with the help of autonomous nervous system. And this autonomous nervous system which is formed from the nerves and these nerves which are connected to the brain and the spinal cord. If you observe the autonomous nervous system which having the preganglionic fiber and postganglionic nerve fiber याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. प्रीगॅंग्लिओनिक नर्व फायबर जे असणार आहे, दिस ganglionic nerve fiber, their cyton is present in these spinal cord. Spinal cord मध्ये काय असणार आहे, त्याचे तिथं काय असेल तर
जो काही आपण हे बघितलं टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड आपण बघितल्यानंतर बाहेरच्या साईडला व्हाईट मॅटर प्रेझेंट असतं, आतमध्ये ग्रे मॅटर प्रेझेंट आहे. ग्रे मॅटर मधला जो लॅटरल हॉर्न आहे त्या लॅटरल हॉर्न मध्ये काय असणार आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे काय प्रेझेंट असणार आहेत, फायबर प्रेझेंट असतील. So their cyton is present in the spinal cord's lateral horn or in the gray matter, and then the axon which is reaches up to the ganglion. ते काय होणार आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे जे काही गँग्लियॉन्स आहेत त्या गँग्लियॉन मध्ये हा ॲक्झॉन येणार आहे आणि ॲक्झॉनचा जो टर्मिनल एंड असणार आहे, दिस टर्मिनल एंड which form the synapse with the other post ganglionic nerve fiber च्या डेंड्रॉन बरोबर त्याचा सिनॅप ह्या गँग्लियॉन मध्ये फॉर्म होणार. In this way, this autonomous nervous system which is formed from the प्रीगँग्लियॉनिक नर्व फायबर अँड पोस्ट गँग्लियॉनिक नर्व फायबर पासून काय फॉर्म होणार आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम फॉर्म होते. आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम इन दिस वे विथ द हेल्प ऑफ दिस preganglionic nerve fiber, postganglionic nerve fiber, which control and coordinate the involuntary activities of the body. Body मध्ये involuntary activities control करणार आहे, coordinate करणार आहे with the help of the cranial nerves and these means with the help of the brain and the spinal cord. means spinal nerves आणि या जे काही cranial nerves आहे यांच्या सहाय्याने काय करणार आहे, autonomous nervous system काय करेल, which can control and coordinate the involuntary activities of the body. Then this autonomous nervous system which is again divided into two types. त्याच्यामध्ये परत दोन येणार आहेत. ते म्हणजे काय असणार आहे, sympathetic autonomous nervous system and parasympathetic autonomous nervous system. याच्यामध्ये परत दोन टाइप्स पडतील, sympathetic autonomous nervous system and the parasympathetic autonomous nervous system. The sympathetic autonomous nervous system which is formed from the, याच्यामध्ये जर आपण बघितलं ही sympathetic autonomous nervous system आहे which is formed from the preganglionic nerve fibers, then postganglionic nerve fibers, then there is a presence of the 21 pairs of the ganglia. काय प्रेझेंट असणार आहे, 21 पेअर्स ऑफ गँग्लिया. सिंगल असेल गँग्लियन म्हणणार आहे आपण, इथे काय असणार आहे, 21 पेअर्स ऑफ द गँग्लिया आर प्रेझेंट. अँड दीज 21 पेअर्स, द चेन ऑफ दीज गँग्लिया विच इज प्रेझेंट ऑन द साइड्स ऑफ दीज वर्टिब्रल कॉलम. जो काय वर्टिब्रल कॉलम आहे त्या वर्टिब्रल कॉलमच्या दोन्ही साइडला ही काय असणार आहे, गँग्लियाची चेन प्रेझेंट असणार. अँड this sympathetic nervous system जे असणार आहे, this sympathetic nervous system if you observe which is a thoracolumbar outflow. याला आपण काय म्हणतो, thoracolumbar outflow म्हणतो, कारण याच्यापासून ज्या काही प्रीगँग्लिओनिक नर्व फायबर्स निघणार आहेत, पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर्स निघणार आहेत, त्या मोस्टली कुठून अराइज होणार आहेत, दीज आर फ्रॉम द thoracic and the lumbar region जो असणार आहे तिथून अराइज होतील, म्हणून आपण याला काय म्हणणार आहे, thoracolumbar outflow म्हटलं जातं. these ganglion, आता हे जे काही गँग्लियन असणार आहे 21 पेअर्स ऑफ द गँग्लियन फॉर्म होणार आहे. ते 21 पेअर्स म्हणजे काय असणार आहेत, द 12 पेअर्स ऑफ द दिस thoracic ganglion. thoracic ganglion पासून अराइज झालेले thoracic region जो असणार आहे तिथून अराइज झालेले जे काय असणार आहे ते किती असणार आहेत, तिथं त्या रिजन मध्ये 12 पेअर्स ऑफ द गँग्लियन्स असतील. 3 जे असणार आहेत, दीज आर द सर्वायकल गँग्लिया असणार आहेत. 12 पेअर्स, 3 पेअर्स ऑफ द सर्वायकल गँग्लिया, 12 पेअर्स ऑफ द thoracic ganglia and the 5 pairs of these lumbar ganglia and one which is the sacral ganglion. एक sacral ganglion आहे, 5 lumbar ganglion, 5 pairs of the lumbar ganglion, 1 pair of the sacral ganglion, then the 12 pairs of the thoracic ganglia and the 3 pairs of the cervical ganglia. In this way there is a formation of chain of 21 pairs of the ganglia. 21 pairs of ganglia काय होणार आहे, इथं
फॉर्म होणार आहेत आणि ते ह्या व्हर्टिब्रल कॉलमच्या दोन्ही साईडला अशी ह्या गँग्लियॉनची काय असणार आहे, चेन प्रेझेंट असते. आता इथं जर आपण बघितले हे जे काही गँग्लियॉन आहेत, आता हा पूर्ण आपण जर पार्ट बघितला, इथं आपल्या बॉडी मधले काय असणार आहे, डिफरंट ऑर्गन्स आहेत, व्हेसरल ऑर्गन्स प्रेझेंट असणार आहेत. त्यानंतर हा जो पार्ट आहे तो आपला काय आहे, ब्रेन आहे. ब्रेन आहे, त्याचबरोबर हा जो आपण बघितला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन प्रेझेंट आहे. त्यानंतर हाइंड ब्रेनचा जो शेवटचा मिडल ऑब्लॉंगेटा पासून अराइज झालेला हा स्पायनल कॉर्ड आहे. या स्पायनल कॉर्ड मध्ये आपण बघितलं प्रत्येक जर आपण बघितलं सर्वायकल रिजन पासून आपल्याला 3 तिथून काय होणार आहे, त्या रिजन मध्ये 3 गँग्लिया प्रेझेंट असणार आहेत. थोरॅसिक मध्ये 12 पेअर्स आहेत, लंबार मध्ये 5 पेअर्स आहेत आणि काय असणार आहे, सॅक्रल मध्ये 1. तिथून अराइज झालेल्या ज्या नर्व्स असणार आहेत, दीज प्री गँग्लिओनिक नर्व्स which are enter into these ganglia of the autonomous nervous system. आता इथं आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की या स्पायनल कॉर्ड पासून निघालेली जी नर्व असणार आहे and which is enter into the ganglion of the autonomous nervous system, this nerve which is known as त्या नर्वला काय म्हटलं तर प्रीगँग्लिओनिक नर्व फायबर, तिला म्हटलं तर प्रीगँग्लिओनिक नर्व फायबर. अँड दिस प्रीगँग्लिओनिक नर्व फायबर जे असणार आहे, त्या प्रीगँग्लिओनिक नर्व फायबरचा जो सायटॉन असणार आहे, दिस सायटॉन विच इज प्रेझेंट इन द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डच्या लॅटरल हॉर्न मध्ये हा सायटॉन प्रेझेंट असणार आहे. and axon which comes out from this spinal cord comes out from this vertebral column मधल्या जो काही आपण द इंटरव्हर्टिब्रल फोरामन मधून तो बाहेर येणार आहे. and then this axon which is enter into the ganglion, या गँग्लियॉन मध्ये काय होईल, तो एंटर होणार. गँग्लियॉन मध्ये एंटर झाल्यानंतर हे जे काही गँग्लियॉन मध्ये एंटर झाल्यानंतर इथं त्याचे जे काही या ॲक्झॉनचा जो टर्मिनल एंड पोर्शन असेल विच फॉर्म द सिनॅप्स विथ द पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर, या पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर बरोबर त्याच्या काय असणार आहे, त्याच्या डेंड्रॉन बरोबर हा ॲक्झॉनचा टर्मिनल एंड, या दोन्ही मध्ये काय फॉर्म होणार आहे, जंक्शन फॉर्म होईल and which is nothing but the synapse. and this synapse which is formed in the ganglion, या गँग्लियॉनच्या आतमध्ये सिनॅप्स फॉर्म. and then this post ganglionic nerve fiber which is arises from its cyton is present in the ganglion and it arises from this ganglion and reaches up to this organ. हे जे काही ऑर्गन्स असणार आहेत त्या ऑर्गन पर्यंत काय होणार आहे, पोहोचणार आहे. आणि ऑर्गन पर्यंत पोहोचल्यानंतर तर त्यांना काय केलं जाणार आहे, त्याच्या ज्या काही इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स असणार आहेत, दीज इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स विच कॅन बी कोऑर्डिनेट रेग्युलेट विथ द हेल्प ऑफ दीज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. आता या सिम्पॅथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं तर सिम्पॅथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मध्ये जसे 21 पेअर्स ऑफ द गँग्लिया प्रेझेंट आहेत, as well as there is these ganglia which are connected with the spinal cord with the help of preganglionic nerve fiber and they are connected with the different organs with the help of the postganglionic nerve fiber. Along with these 3 pair of ganglia also there are 3 other ganglia which are nothing but the collateral ganglia. त्यांना काय म्हटलेलं आहे, collateral ganglia म्हटलेला आहे. and these collateral ganglia, the first one which is nothing but the conic ganglion, then the superior mesenteric ganglion, then inferior mesenteric ganglion, असे 3 काय असणार आहेत, collateral ganglia पण काय असणार आहेत, या sympathetic autonomous nervous system मध्ये प्रेझेंट असतात. and from this conic ganglion the number of postganglionic nerve fibers which are reaches up to the alimentary canal and the adrenal, त्याला कनेक्ट झालेले. त्यानंतर इथं आपण बघितलं the superior mesenteric ganglion which is connected to the large intestine ला तो कनेक्ट आहे. inferior mesenteric ganglion which is
connected with the rectum as well as it is connected with the urinary bladder आणि gonads ला काय असणार आहे ते कनेक्ट झालेले आहेत. So in this way these sympathetic autonomous nervous system which is formed from the pre-ganglionic nerve fiber, post-ganglionic nerve fiber, 21 pairs of the ganglia and the 3 collateral ganglia. याच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे ही तर sympathetic autonomous nervous system फॉर्म आहे. आता ही sympathetic autonomous nervous system which is mostly takes place or works in the emergency. जेव्हा इमर्जन्सी कंडिशन असेल, फिअर असेल किंवा एखादा काय असणार आहे अचानक एखादी घटना घडली इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये sympathetic nervous system, sympathetic autonomous nervous system which is work in the emergency condition. Especially if you observe this this system which is work in the fight, then flight and the fright. म्हणजे आपल्याला एकदम एखाद्या गोष्टीची भीती वाटली किंवा एखादा आपण उड्डाण म्हणजे विमानातून आपल्याला काय असेल एकदम उंच ठिकाणी आपण गेलो किंवा काय असणार आहे फाईट एखाद्या बरोबर आपलं भांडण वगैरे झालं तर किंवा लढाईवर जाताना जी असणार आहे दिस ऍट दॅट कंडिशन दिस सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम विच कॅन बी वर्क. मीन्स इमर्जन्सी कंडिशन मध्येच काय होणार आहे फिअर असेल किंवा फाईट असेल किंवा काय असणार आहे फ्लाइट असेल इन दॅट कंडिशन द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम विच इज वर्क ड्युरिंग दिस कंडिशन. आता जेव्हा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वर्क करणार आहे ऍट दॅट टाइम ऍड्रिनॅलिन अँड नॉर ऍड्रिनॅलिन विच आर प्रोड्यूस. काय होणार आहे तिथं ऍड्रिनॅलिन अँड नॉर ऍड्रिनॅलिन दीज टू हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस ऍट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर. हे पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर ज्या ठिकाणी ह्या ऑर्गन्सला म्हणजे हार्ट असेल लंग्स असेल एलिमेंटरी कॅनल आहे ऍड्रिनल ग्लँड आहे युरिनरी ब्लॅडर आहे लॅक्रिमल ग्लँड आहे ह्या ऑर्गन्सना ज्या ठिकाणी ती अटॅच होणार आहे तिथं त्याच्या टर्मिनल एंडला काय होईल ऍड्रिनॅलिन और नॉर ऍड्रिनॅलिन दीज आर प्रोड्यूस and so these fibers which are known as the adrenergic fibers त्यांना काय म्हटले adrenergic fibers. These fibers which are known as adrenergic fibers because at their terminal end adrenaline or noradrenaline which are produced. Then this sympathetic autonomous nervous system in which all the activities of the involuntary activities of these organs which are coordinate or control with the help of these the different that is with the help of the spinal cord च्या हेल्पनी काय केले जाणार आहेत ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज काय केल्या जातील दिस कॅन बी कॅरीड आउट ऑर द कंट्रोल और कोऑर्डिनेट केले जाणार. Whenever there is an emergency condition, at that emergency condition, whenever there is a secretion of adrenaline and noradrenaline at the terminal end of these postganglionic nerve fiber च्या टर्मिनल एंडला सिक्रेट झाल्यानंतर त्या इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये जेव्हा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वर्क करणार आहे त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला नंबर ऑफ चेंजेस झालेले पाहायला मिळतील अँड दीज आर नथिंग बट द कॉजेस ऑफ इरेक्शन ऑफ द हेअर. म्हणजे आपण जर बघितलं आपल्या स्किनवरचे जे हेअर्स असणार आहेत तिथं आपण जर बघितलं तर आपण म्हणतो त्याला अंगावरती काटा येणार म्हणजे आपले हेअर काय होतील देअर इज ए कॉजेस ऑफ इरेक्शन ऑफ द हेअर. मीन्स काय होतील तर अंगावर काटा येणे आपण म्हणतो किंवा काय होणार आहे द डायलेट्स ऑफ द प्युपिल. आपले काय होणार आहे प्युपिल जे असणार आहे ती प्युपिल काय होईल तिची साईज वाढणार आहे डायलेट्स द प्युपिल म्हणजे आपली डोळ्यातली बाहुली जी असणार आहे ती काय होईल मोठी होईल. त्याचबरोबर एक्सेसिव्ह स्वेटिंग असणार आहे आपल्याला भरपूर प्रमाणात घाम येईल. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं लॅक्रिमल ग्लँड जे असणार आहेत देर इज अ नो इफेक्ट ऑन द लॅक्रिमल ग्लँड. लॅक्रिमल ग्लँड वरती मोस्टली तिथं काय होणार नाही इफेक्ट होणार नाही. सलायव्हरी ग्लँड मध्ये बघितलं आपण तर काय होणार आहे सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम जी वर्क करणार आहे किंवा इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये जेव्हा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वर्क करते त्यावेळी तिथं सलायवा सिक्रेशन स्टॉप केला जातो इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ सलायवा.
देन द ऍक्सिलरेट द हार्ट रेट जो असणार आहे तो आपला इन्क्रीजेस द हार्ट रेट, हार्टबीट आपले काय होणार आहे, वाढणार आहेत. म्हणजे अगदी आपण पटकन समजा एखाद्या ठिकाणी बसलेलो शेतात वगैरे बसलोय, पण अचानक आपल्या समोर जर काय आला, एखादा नाग आला किंवा काय आलेला आहे, साप आला, तर काय दिसेल, आपण तो बघता क्षणी काय होणार, आपले हार्टबीट वाढणार आहे. म्हणजे ही जी काय कंडिशन आहे, म्हणजे आपल्या मनामध्ये भीती निर्माण होणार आहे, म्हणजे फिअर कंडिशन डेव्हलप झाली. ऍट दॅट टाइम देयर इज द वर्किंग ऑफ द सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम, सिम्पॅथॅटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम वर्क करणार. आणि ही इमर्जन्सी कंडिशन असल्यामुळे त्यावेळी आपला काय होणार आहे, हार्ट रेट काय होतो, इन्क्रीज होतो ड्यू टू सिक्रिशन ऑफ ऍड्रिनालिन अँड नॉरएड्रिनालिन. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं, आपले जे काय असणार आहे, आपला रेस्पिरेशनचा रेट पण वाढणार आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, dilates the bronchi and constrict the blood vessels and increases the blood pressure. आपल्या ब्लड वेसल ज्या असणार आहेत त्या कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्यात, आकुंचित झाल्यात, त्यामुळे काय होणार, ब्लड प्रेशर काय होणार आहे, आपलं इन्क्रीज होणार. देन ऑल्सो इफ यू ऑब्झर्व इन दिस इमर्जन्सी कंडिशन, आता हे सगळ्या प्रोसेस व्हायला लागल्यात, आपला बीपी इन्क्रीज झालाय, हार्ट रेट इन्क्रीज झाला, then also respiratory rate which is increased, then also if you observe there is a dilates the pupilची साईज वाढलेली आहे. as well as in that condition we observed that but other activities which are inhibited. म्हणजे काय होणार आहे, जे एलिमेंटरी कॅनल आहे त्या एलिमेंटरी कॅनल मध्ये आपण जर बघितलं, जी पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट जी असणार आहे which is inhibited. then inhibit the peristalsis movement inhibit होईल. then the inhibit the secretion of gastric juice, ज्या गॅस्ट्रिक ज्यूस जे असणार आहे ते त्याचं सिक्रेशन काय केलं जाईल, थांबवलं जाणार आहे, इनिबिट. देन ऑल्सो इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ पॅनक्रियाटिक ज्यूस, त्याचं सिक्रेशन थांबवलं जाईल. रिड्यूस द बाइल ज्यूसचं सिक्रेशन काय केलं जाईल, कमी केलं जाणार आहे. अँड इन्क्रीज द रिलीज ऑफ शुगर, मीन्स ग्लायकोजनचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये केलं जाणार आहे. जास्तीत जास्त शुगर म्हणजे ग्लायकोजन विच इज कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होईल, मीन्स इन्क्रीज द रिलीज ऑफ शुगर. देन ऑल्सो देर इज अ सिक्रेशन ऑफ नॉरएड्रिनालिन, आपल्याला माहिती आहे ऍड्रिनालिन नॉरएड्रिनालिन तिथं सिक्रेट होणार आहे. अँड डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल ज्यूस जे असणार आहेत किंवा डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स आहेत त्याचं सगळ्याचं सिक्रेशन हे डिक्रीज केलं जातं, इनिबिट केलं जाणार आहे, त्याचबरोबर रिड्यूस केलं जाईल. अँड ऑल्सो आता हे असं का होणार, ह्या ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज का होणार आहेत किंवा इनिबिट का केले जाणार आहेत, कारण जे काही सगळा ब्लड फ्लो, जास्तीत जास्त ब्लड फ्लो हा इकडे वाढवला जाणार आहे. कुठं, हार्ट रेट इन्क्रीज होईल, द ब्लड वेसल्स काय होणार आहेत, कॉन्स्ट्रिक्ट केले जातील, ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे, त्याचबरोबर डायलेट्स द ब्रॉन्काय असणार आहेत, त्याचबरोबर आपण जर बघितलं डायलेट्स द प्युपिल असेल, देन ऑल्सो स्वेटिंग आहे. हे जे काय असणार आहे या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी झाल्यामुळे काय होणार, जो ब्लड फ्लो आहे तो जास्त होणार आहे. त्यामुळं ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतील, डायजेशनच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा सिक्रिशन ऑफ द जे काही पॅनक्रियाटिक ज्यूस असतील, बाइल ज्यूस असेल, इंटेस्टिनल जर आपण बघितलं इंटेस्टिनल ज्यूस असतील, दिस कॅन बी इनिबिटेड. as well as if you observe in the salivary gland, आता salivary gland आपण बघितले तर तिथं पण काय होणार आहे, sympathetic nervous system whenever works in the emergency condition at that time it increase the secretion of salivaचं सिक्रेशन पण काय केलं जाणार आहे, इनिबिट केलं जाईल. then if you observe the urinary bladder, आता urinary bladder वरती काय चेंजेस होणार आहे, urinary bladder which is relax, युरिनरी ब्लॅडर कसं असणार आहे, रिलॅक्स असणार आहे कंडिशन मध्ये. अँड इफ यू ऑब्झर्व इन द मेल मध्ये जर आपण बघितलं तर देअर इज इफ यू ऑब्झर्व इन मेल दॅट इज इन पेनिस इंड्युसेस इजॅक्युलेशन प्रोसेस इमर्जन्सी कंडिशन्स the sympathetic nervous system which affect on the male sex gonad, especially it induces the ejaculation process. So these are the different effects which are
occurred in the emergency condition due to the sympathetic autonomous nervous system. म्हणजे इथं आपण बघितलं दिस इज द आयरिस आहे, दिस वन इज द लॅक्रिमल ग्लँड आहे, देन दिस इज द सलायव्हरी ग्लँड. हार्ट रेट आपल्याला माहिती आहे इन्क्रीज होणार. नो सिक्रिशन ऑफ द इनिबिट द सिक्रिशन ऑफ सलायवा, नो इफेक्ट ऑन द लॅक्रिमल ग्लँड. देन also you observe the dilates the pupil, then dilates the bronchi, then blood pressure increase होणार आहे, constrict the blood vessels होतील, आकुंचन होणार आहे blood vessels. then the all peristaltic movement जे असणार आहे, the peristalsis which can be inhibit the secretion of different enzymes, digestive secretion. त्याचबरोबर urinary bladder जे असणार आहे ते काय होईल, रिलॅक्स होईल. and the also it affect on the sex hormone पण त्याचा काय होणार आहे, इफेक्ट होणार आहे. In this way, here we observe the sympathetic nervous system. आता या sympathetic nervous system मधला अजून एक पॉइंट आपण लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे काय, प्री गँग्लिओनिक नर्व फायबर आणि पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर जे असणार आहे. प्री गँग्लिओनिक नर्व फायबर ही कुठून आहे, तर या स्पायनल कॉर्ड पासून ती अराइज झाली आणि कुठे जाणार आहे, गँग्लिओन ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम पर्यंत जाणार आहे. अँड दिस प्री गँग्लिओनिक नर्व फायबर विच इज शॉर्ट इन लेंथ. But if you observe this post ganglionic nerve fiber which is arises from these, ती स्टार्ट कुठून होणार, त्याचा सायटोन या गँग्लियन मध्ये प्रेझेंट आहे आणि ऍक्झॉन जो असणार आहे तो या ऑर्गन पर्यंत जाणार आहे. आणि पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर विच इज इलॉंगेटेड वन, तिची लेंथ काय असणार आहे, इट इज लॉंगर ॲज कम्पेअर टू द प्री गँग्लिओनिक नर्व फायबर. देन नेक्स्ट आपण ही बघितली, दॅट इज द parasympathetic nervous system, parasympathetic autonomous nervous system. Parasympathetic autonomous nervous system which is work in the relaxed condition जेव्हा असणार आहे, म्हणजे there is no emergency, कुठल्याही प्रकारची इमर्जन्सी नाही, बॉडी जेव्हा रिलॅक्स असणार आहे त्यावेळी वर्क करणारी जी सिस्टीम असणार आहे, which is nothing but the parasympathetic autonomous nervous system. And this parasympathetic autonomous nervous system in which the craniosacral outflow which is observed. इथं आपल्याला जर इथं आपण बघितलं तर आपल्याला काय दिसणार आहे, तर craniosacral outflow आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे ज्या काही नर्व्स अराइज झालेल्या आहेत त्या cranial nerves पासून काय झालेल्या आहेत, along with these cranial nerves these nerve preganglionic nerve fibers which reaches up to the ganglion, and then from these preganglionic nerve fiber when enter into the ganglion, from this ganglion post ganglionic nerve fibers which are reaches up to the organs पर्यंत ते पोहोचणार आहेत and they coordinate or control the involuntary activities of the body. आता इथं आपण जर बघितले तर सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम सारखे याच्यामध्ये गँग्लियाची काय होत नाही, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गँग्लिया चेन, गँग्लियनची चेन तिथं फॉर्म झालेली नाही, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गँग्लिया चेन. इफ यू ऑब्झर्व देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 3 मेन गँग्लियन, तिथं 3 गँग्लिया प्रेझेंट असणार आहेत, दॅट इज सिलियरी गँग्लियन, then the next submandibular ganglion, and third आपण बघितलं that is the spinopalatine ganglion. असे 3 गँग्लियन तिथं प्रेझेंट असतात. आणि ह्या ज्या काही नर्व अराइज झालेले आहेत, these nerves means in this we observed that the cranial nerve number 3, 7, 9 and 10 ह्या काय असणार आहेत, these are the involved in these parasympathetic nervous system. जे आपण बघितलं ऑक्युलोमोटर आहे याच्यामध्ये, त्याचबरोबर काय असेल, वेगस आहे, ह्या ज्या काही नर्व्स असणार आहेत along with these cranial nerves these preganglionic nerve fibers which are
arises from these brain पासून त्या arise झालेल्या आहेत. स्पेशली ते arises from the hind brain, mid brain, hind brain पासून त्या arise झाल्या, hind brain पासून arise झालेल्या आहेत आणि त्या या गॅंग्लियॉन मध्ये एंटर झाल्या. म्हणजे their cyton is present in these hind brain मध्ये त्याचा cyton present आहे. axon enter into the ganglion and then in this ganglion there is a formation of the synapse in between the terminal end of these preganglionic neurofibers, axon terminal end and postganglionic nerve जे असणार आहे तिचा जो काही सायटॉनचे डेंड्रॉन असतील याच्यामध्ये सिनॅप्स फॉर्म आणि हा ही जी काही पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर आहे विच इज रिचेस अप टू दीज डिफरंट ऑर्गन्स. या डिफरंट ऑर्गन्स ती काय होणार आहे तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. तर याच्यामध्ये जे काही नर्व्स अराईज झाले आहेत ते कुठून अराईज झाले आहेत, एक तर त्या ब्रेन पासून अराईज झालेले आहेत आणि सॅक्रल कॉर्ड जे असणार आहे त्या सॅक्रल रिजन पासून पण काय झालेले आहेत नर्व काय झालेले आहेत अराईज झालेले आहेत. and in this way so it is known as a craniosacral outflow. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे craniosacral outflow. in this the parasympathetic autonomous nervous system जर आपण बघितली which is mostly work in the रिलॅक्स कंडिशन मध्ये, जेव्हा बॉडी रिलॅक्स असणार आहे, रिलॅक्सेशन पिरियड असेल त्यावेळी काय होईल ही सिस्टीम वर्क करणार. आता ह्या जेव्हा पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वर्क करणार आहे ऍट दॅट टाइम if you observe at the terminal end of the postganglionic nerve fiber, जे postganglionic nerve fiber आहेत at the effector organ जे असणार आहेत म्हणजे काय असेल द आईज आपले डोळे असतील त्याच्यामध्ये सिलियरी बॉडी आहे, त्याचबरोबर लॅक्रिमल ग्लँड आहेत, सलायव्हरी ग्लँड आहे, हार्ट आहे, लंग्स आहेत, देन एलिमेंटरी कॅनल्स आहेत, त्याच्यामध्ये त्यानंतर रेक्टम, युरिनरी ब्लॅडर, गोनॅड्स आहेत. इथपर्यंत ज्या काही पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबर इफेक्टर ऑर्गन पर्यंत जाणार आहेत आणि त्या पोस्ट गँग्लिओनिक नर्व फायबरच्या टर्मिनल एंडला there is at the terminal end of the postganglionic nerve fiber there is a secretion of acetylcholine. काय सिक्रेट होणार आहे acetylcholine सिक्रेट होईल and so these fibers are known as choline energic fibers. त्याला choline energic fibers म्हटलं जातं कारण काय होईल त्याच्या टर्मिनल एंडला acetylcholine सिक्रेट झाल्यामुळे काय होणार आहे there is a effect on these organs. हे इफेक्टर ऑर्गन्स आहेत त्या इफेक्टर ऑर्गनच्या ऍक्टिव्हिटी वरती इफेक्ट होणार आहे ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ acetylcholine. Then what are the effects which are takes place whenever there is a parasympathetic nervous system which work? If there is a parasympathetic nervous system, this parasympathetic autonomous nervous system which works, which causes the hair to lie slanting. म्हणजे आपले जे बॉडीवरचे हेअर्स असणार आहेत ते नॉर्मल कंडिशन मध्ये स्लांटिंग असणार आहेत, असे उभारणार नाहीत. आपल्या अंगावरती काटा आल्यानंतर आपण जर हेअर बघितले तर त्याचे उभारल्यासारखे दिसणार आहेत, आपल्याला इरेक्ट झाल्यासारखे दिसतात. पण जेव्हा स्लांटिंग असणार आहेत कारण आपण त्यावेळी काय असणार आहोत रिलॅक्स असणार. देयर इज अ नो स्वेटिंग आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं द कॉन्स्ट्रिक्ट द प्युपिल म्हणजे आपल्या डोळ्यातल्या बाहुलीची साईज काय होणार आहे लहान होणार आहे, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्युपिल. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं द स्टिम्युलेट्स द सिक्रेशन ऑफ टीयर्स. जे काही आपल्या लॅक्रिमल ग्लँड्स असतील त्या लॅक्रिमल ग्लँड मध्ये काय होईल लॅक्रिमल ग्लँड्स विच आर स्टिम्युलेट टू सिक्रेट द टीयर्स. Then the next salivary gland आपण बघितले salivary gland which is stimulated for the secretion of saliva. जो काही हा असेल salivary gland असेल ती salivary gland काय केली जाते स्टिम्युलेट केली जाते. ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ दिस salivary gland there is a secretion of saliva. Then next आपण बघितलं in that condition the heart rate which is slow. तो हार्ट रेट काय असणार नाही वाढलेला असणार नाही कारण जर आपण बघितलं सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम विच इज वर्क इन इमर्जन्सी कंडिशन ऍट दॅट टाइम हार्ट रेट जो असणार आहे हार्ट बीट्स आपले इन्क्रीज होतात. पण जेव्हा रिलॅक्स असणार आहे जेव्हा पॅरासिम्पॅथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम वर्क करेल ऍट दॅट टाइम हार्ट रेट इज स्लो.
Then the constrict the bronchi constrict झाले, dilates the blood vessel चा काय असणार आहे, lumen जो असणार आहे, तर आपण बघितलं डायलेट होणार आहेत ब्लड वेसल्स आणि त्यामुळे ब्लड प्रेशर काय असेल, ब्लड प्रेशर विच इज लोअर, म्हणजे नॉर्मल असणार आहे ब्लड प्रेशर, लोअर असेल, स्लाइटली लोअर असेल, बीपी काय होणार नाही, ब्लड प्रेशर विच इज नॉट इन्क्रीजेस, कारण बॉडी पूर्ण काय असणार आहे, रिलॅक्स असणार आहे. देन रेस्टिंग कंडिशन मध्ये बॉडी असणार आहे, त्यामुळे बीपी लो असणार आहे, डायलेट्स द ब्लड वेसल्स. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, बट इन दॅट कंडिशन द स्टिम्युलेट्स द peristalsis movement जे असणार आहेत which are stimulated, then also stimulate the secretion of the gastric juice, pancreatic juice, then the promote the bile secretion वाढणार आहे तिथं, pancreatic juice, gastric juice secretion काय होणार आहे, these glands which are stimulated to secrete this juice and increase the storage of sugar, म्हणजे जे काय शुगर असणार आहे ती ग्लायकोजन विच इज नॉट कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज, म्हणजेच शुगर स्टोरेज इन्क्रीज होईल, जे काही फूड मटेरियल असणार आहे त्या फूड मटेरियलचं डायजेशन होणार आहे, पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट स्टिम्युलेट केली जाईल, डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स, डायजेस्टिव्ह ज्यूस विच आर सिक्रेटेड and the digestion process which can be takes place. Then if you observe, in that condition also the constrict the urinary bladder काय होणार आहे, constrict होईल. And if you observe the sex gonads, especially in the male जर मध्ये आपण बघितलं, penis which stimulate the erection, means it become the erect. So these are the different effects which are takes place or the occurs, that is these are the involuntary activities which are takes place in our body. आपल्या बॉडी मधले जे डिफरंट ऑर्गन्स आहेत त्याच्यामधले ज्या काही इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत, these involuntary activities which are control and coordinate with the help of this autonomous nervous system. And this autonomous nervous system which is again divided into two, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system which is works in the emergency condition, म्हणजे emergency condition मध्ये जेव्हा हार्ट रेट वाढवायचं आहे किंवा फास्टली काय होणार आहे, हार्ट रेट वाढणार आहे, स्वेटिंग असेल, then the dilates the pupil असेल, this can be occurred due to secretion of adrenaline and noradrenaline. आणि जेव्हा आपली बॉडी रेस्टिंग कंडिशन मध्ये रिलॅक्स असेल, at that time the terminal end of the postganglionic nerve fiber which is attached to the effector organ where there is a secretion of the acetylcholine, काय होणार, acetylcholine secrete. So this is all about the ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. आता या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम वरती आपल्याला महत्त्वाचे जे क्वेश्चन्स विचारले जाणार, एक तर ही सिस्टीम सुद्धा आपल्याला दिली जाऊ शकते, याच्यामधले एखादे लेबल्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात, त्याचबरोबर यामधले जे काही केमिकल सिक्रिशन्स असणार आहेत, मीन्स द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये डॅश डॅश विच इज सिक्रेटेड मीन्स ॲड्रिनालिन, नॉरॲड्रिनालिन, हे दोन आपल्याला लक्षात ठेवायचे. ऍसिटिलकोलिन हे कधी सिक्रेट होणार आहे, ऍसिटिलकोलिन विच इज सिक्रेटेड इन द पॅरासिम्पॅथेटिक, मीन्स जेव्हा रिलॅक्स असणार आहे बॉडी त्यावेळी, किंवा सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम विच इज मोस्टली वर्क्स इन इमर्जन्सी कंडिशन. तर यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर अजून आपण एक पॉइंट इथं बघितला, तर ही जी काही पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम जे आहे, त्या पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचे जर आपण प्रीगॅंग्लिओनिक नर्व फायबर बघितले, these preganglionic nerve fiber, their length, they are longer as compared to the preganglionic nerve fiber of the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system मधले प्रीगॅंग्लिओनिक नर्व फायबर हे काय होते, शॉर्ट इन लेंथ होते, पण पॅरासिम्पॅथेटिक मधले प्रीगॅंग्लिओनिक नर्व फायबर हे काय आहे, दे आर लॉंगर आहे, बट देअर पोस्ट गॅंग्लिओनिक नर्व फायबर विच आर शॉर्टर इन लेंथ. देन सिम्पॅथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मध्ये आपण बघितले 21 पेअर्स ऑफ द गॅंग्लिया प्रेझेंट आहेत, आणि इकडे जर आपण बघितले देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द 3 गॅंग्लिओन असणार आहे. आपण जर सिम्पॅथेटिकला काय म्हणणार आहोत,
द थोरॅकोलंबार आउटफ्लो म्हणतो आणि पॅरासिम्पॅथेटिक विच इज नथिंग बट द त्याला आपण क्रॅनिओ सॅक्रल आउटफ्लो म्हटलं जातं. सो दिस इज ऑल अबाउट द autonomous nervous system. Thank you very much.